Mark your attendance now, all of you. Page number 4, second paragraph. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? We know about British rule in India. Before 1947, August 15, our country India ruled by Britishers. Then on 15th August 1947, we got freedom from Britishers. Many leaders always fighting for attaining freedom. Then in 1947, August 15th, we got freedom from Britishers. Before 1947, our country ruled by Britishers. It is the rule was one of darkness. It means not freedom. We have no freedom at that time. We are under the control of Britishers. Next paragraph. In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so it to suggest the lives and practices of others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. Namakariya, James Mill divided the Indian history into three periods. First one, Hindu, Muslim, and British. Not a Christian term. Hindu, Muslim, and British. Then did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? Rulers in the period rulers in the year കാലഘട്ടത്തെ തിരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന റൂളേഴ്സ്, ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന റൂളേഴ്സ് എന്നാണ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഡൽഹി സുൽത്താൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പഠിച്ചപ്പോ ഓരോ ഇയർ? യെസ്. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. This division too has its problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, library, and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe this the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. In the morning, we discussed about James Mill's classification. James Mill classified Indian history into three: British, Muslim, and Hindu, Muslim, and British. Then, moving away from the British classification, historians have usually divided into three, such as ancient, medieval, and modern. Ancient India, medieval India, modern India. During the time of British, our Indian people facing many problems. They have no freedom. They were irritating about the ruling of British. പക്ഷെ അന്ന് എന്തില്ല, sure about they have no freedom at that time. They have no freedom.
ബട്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ അറിയോ? എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. പീപ്പിൾ ഹാവ് നോ ഇക്വാലിറ്റി ഓർ ഫ്രീഡം, ബട്ട് ദേ ഹാവ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയാ? ഫ്രീഡം ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം എന്താ? ഇന്ത്യൻസ് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ്. ഇന്ത്യൻസ് ആർ സ്ലേവ്സ്, ലൈക്ക് എ സ്ലേവ് അല്ലെ? അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ത്യൻസ് വർ കണ്ടിന്യൂസ്, ഇന്ത്യൻസ് വർ ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് വർക്ക്സ്. സം ഓഫ് ദം ആർ വീവേഴ്സ്, സം ഓഫ് ദം ആർ എന്താ പറയാ, പല രീതിയിലും കാർപ്പന്റേഴ്സ്, എല്ലാ രീതിയിലും ഇന്ത്യയിൽ നല്ലോണം പണിയെടുക്കും. പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന അതുപോലെ വ്യവസായവും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ? അവരുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എങ്ങോട്ടേക്കാ കൊണ്ടുപോവാ? പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാ കൊണ്ടുപോവാ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വിറ്റിട്ട് അതിന്റെ ലാഭം ആർക്കാ കിട്ടുക? ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് പലവ്യഞ്ജനങ്ങളാവട്ടെ, പിന്നെ എന്താ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളാവട്ടെ, ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവര് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഇന്ത്യക്കാർ വെറും പണിയെടുക്കാന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് they are like a slave, they are like slaves, but at that time economic growth and progress are there. Clear? Economic growth അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. Yes. Then what is colonial? Many historians therefore refer to this period as colonial. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്താ പറയുന്നത്? കൊളോണിയൽ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുക. എന്താ പറയാ? ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കൊളോണിയൽ പീരിയഡ്. കൊളോണിയൽ, COLONIAL, കൊളോണിയൽ. വാട്ട് ഈസ് കൊളോണിയൽ? എന്താ കൊളോണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെനി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് therefore refer this period of British is known as colonial. What is the meaning of colonial? എന്തായിരിക്കും കൊളോണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ കോളനി? എന്തെങ്കിലും പറയില്ല, അതൊരു കോളനി ആട്ടോ, കോളനി സ്ഥല എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? എന്താ കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായും ചിന്തിക്കണ്ട, കോളനി നല്ല വേടാ. നോക്കാം. What is colonial? Listen. In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish the rule, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, brought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish the rule. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്താ, എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നടത്തിയത് എന്ന്. എങ്ങനെയാ? നമുക്കറിയാം, അവരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവര് എന്തിനു വേണ്ടി വന്നതാ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്തിനാ വന്നത്? വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ വന്നത് അല്ലെ? വ്യാപാരം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആര്? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ? Many Britishers came to India for industry അല്ലെ? ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ? most of them were coming to India for trade and development. Then അങ്ങനെ ട്രേഡിന് വന്ന ആൾക്കാർ സ്ഥിരം എന്തായി? ഇവിടെ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നു, ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ അടിമകളാക്കി അവര് അവിടെ ആധിപത്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? ഒട്ടകത്തിന് ഇടം കൊടുത്ത കഥ പോലെ. അറിയോ ഒട്ടകത്തിന് ഇടം കൊടുത്ത കഥ? അറിയില്ലേ? ഒട്ടകത്തിന് ഇടം കൊടുത്ത കഥ അറിയില്ല? അറിയോ ഇജാസെ? അറിയില്ല, കള്ളത്തരം പറയില്ലേ? അലൻ ജോസഫിന് അറിയോ ഒരു അറബി ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്ത കാര്യം? അറിയോ ശ്രേയ? ഇല്ല.
ദൈവമേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പോ കഴിഞ്ഞോ? ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഒരു അറബിയും ഒരു ഒട്ടകവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ദിവസം നല്ല കാറ്റും മഴയും വന്നു. അപ്പൊ അറബി പിന്നെ പോയ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറബിക്ക് വെയിലും മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കുന്ന ടെന്റ് കെട്ടി. അപ്പൊ ഒട്ടകം പാവം മഴയത്തും വെയിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറബി എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് നീങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് തല മാത്രം വെക്കാം, കുറച്ചൊരു സ്ഥലം കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒട്ടകം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തല മാറ്റി കുറച്ച് ഉടൽ ശരീരം, അറബിനെ ഉന്തി തല മാറ്റി ഉടൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഷെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടുന്ന് വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മാറ്റി വന്ന് ഷെഡിൽ മൊത്തം ആരായി മാറി, ഒട്ടകമായി മാറി. ആർക്ക് വേണ്ടി ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അറബിക്ക് താമസിക്കാൻ, അറബിക്ക് ക്ഷീണം മാറ്റാനായിരുന്നു അവിടെ ടെന്റ് കെട്ടിയത്. പക്ഷെ ലേശം എന്ന പാവല്ലേ, എന്റെ ഒട്ടകല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അറബി കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തത് ആ പാവത്തിനൊന്ന് കുറച്ച് ഇരുന്നോട്ടെ. അത് ആര് മുതലെടുത്തു? നമ്മുടെ ശ്രേയ. എന്താ ശ്രേയ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒട്ടകം എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇയാള് പോയി പണി നോക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. ഒട്ടകം നല്ല ലാവിശൈലി ഉന്തി ഇയാളെ പുറത്തിട്ട് ഒട്ടകം അവിടെ ആ ഷെഡിൽ താമസാക്കി. അപ്പൊ ഒട്ടകത്തിന് ഇടം കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് അറബി ചെയ്ത തെറ്റ് അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് അറബി ഔട്ടായി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും സംഭവിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ട്രേഡിന് വേണ്ടി അവര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ് അല്ലെ? ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ട്രേഡ് നടത്താൻ വേണ്ടി, വ്യാപാരം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ അറബിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ അവർക്ക് ട്രേഡ് നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്തവര് ചവറ്റോട്ടയിൽ ഇട്ട് അവര് ഇവിടെ ആധിപത്യം നടത്തി അല്ലെ? ഓക്കെ. എനിവേ, എങ്ങനെയായാലും 1947 നമുക്ക് we got freedom from them. Okay. Yes, then you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called our past in the plural. കൊളോണിയലിസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, മറന്നുപോയി. അറബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് മിസ് മറന്നുപോയി. Then you will see how they established control over the economy and society, collected revenue and to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they need for export, and you will understand the changes that came out as consequences. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മളിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളത് പൈസക്ക് വാങ്ങണമായിരുന്നു അല്ലെ? ചെറിയ പൈസയുടെ സാധനമായിരിക്കും, പക്ഷെ വലിയ പൈസക്കാണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വലിയ പൈസക്ക് വാങ്ങണം. അപ്പൊ ലാഭം മുഴുവൻ ആർക്ക്? ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക്. Then you will also come to know about the changes British rule brought about the values and tastes, customs and practices. When the subjugation of the one country by another leads to these kind of political, economic and social cultural changes. അവര് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് ഒരുപാട് അവരുടെ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിർത്തി. വാല്യൂസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോഡ് ഹിയർ. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവർ മെല്ലെ ട്രേഡിന് വന്നു. ട്രേഡ് വന്നതിന് ശേഷം അവർ ട്രേഡ് നടത്തി, നമ്മളെ അടിമകളാക്കി. പിന്നെ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ സ്റ്റൈല്. ആരെ കൊള്ളാനിട്ട്? നമ്മളെ കൊള്ളാനിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ. എനിവേ, അവര് നമ്മളെ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റംസ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രി മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അതെന്ത് ചെയ്തു, പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാക്കി. British came to India for trade and they adopted their own taste and preferences. They adopted their own practices and their own customs. These subjugation, these one country by another leads to the these political changes such as political, then economic, social and cultural changes. അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റൈല് തന്നെ മാറി. എന്തായി? യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലായി. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കൊളോണിയൽ. ആ വേർഡിനെയാണ് കൊളോണിയൽ. വി റെഫർ ദിസ് പ്രോസസ് ആസ് നോൺ ആസ് കൊളോണിയലൈസേഷൻ. കൊളോണിയൽ അല്ല, കോളനൈസേഷൻ. Okay. Then you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called our past in the plural. എന്താ പറഞ്ഞേ? classes and groups did not experience these changes in the same way. ഒരേ വഴിയിലല്ല ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ഈ ബുക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അവർ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. കണ്ടോ?
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ? അവർ പാസ്റ്റ്. Next, administration produces records. How do we know? What sources do historians use in writing about the last 20 to 50 years of Indian history? 250 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അറിയോ? അറിയോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മ എഴുതിയാലും. നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛനൊക്കെ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ പോലെയാണോ? ഓരോ അക്ഷരങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ലാംഗ്വേജ് എന്നല്ല, ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശൈലിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ്. നോക്ക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് റെക്കോർഡ്സ്. ലിസൺ. One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings, and reports. One important source is the official records. Another important record ആണ്, important source ആണ് ഇത്, official records. അവർ official records keep ചെയ്തിരുന്നു. Official record is the important source of that time. Then the British believed that the act of writing was important. അവരെന്താ വിചാരിച്ചത്? Writing, അതായത് official records. Official record is one of the important in British administration. Then the British believed that the act of writing was important. അങ്ങനെ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു? Writing important കൊടുക്കണം അല്ലെ? Writing is very important. Writing is very important. Every instruction, plan, flow, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. അവരെന്ത് ചെയ്താലും, അതായത് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അവരെന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡിന്റെ ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇജാസേ എന്താടാ? ഇവിടെ ആരോടോ സംസാരിക്ക? ഇജാസ് ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത്രയാണ് എന്താ? ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. Important source is official record. Then British believed that act of writing was important. They believed that. Then every plan, then every instruction, every agreement, decision, investigation, etc. had to be clearly written up. അവർ അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കും. മനസ്സിലായോ? Once this was done, things could be properly studied and debated. ഇത് എഴുതി വെച്ചവരെ അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് is the important source of information. Okay, പറഞ്ഞപോലെ the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So they set up record rooms attached to all administrative institutions. The village Tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, the law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to prevent important records. നമ്മളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എക്സാം പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് അത് വീട്ടിലെത്തും. സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ എക്സാം ഇട്ട പേപ്പർ തന്നാലും വീട്ടിലെത്തുമോ പേപ്പർ? അപ്പൊ തന്നെ വിമാനാക്കി പറത്താറില്ലേ? അല്ല ഇജാസെ, സത്യം പറയില്ലേ? ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇജാസെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? പറ. എക്സാം പേപ്പർ മിസ് തന്നാ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? കള്ളത്തരം പറയരുത്. ചെയ്തവരാരൊക്കെ ഉണ്ട്? സത്യം പറഞ്ഞോ, കള്ളത്തരം പറയാൻ പാടില്ല. ടീച്ചർ എക്സാം പേപ്പർ തന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്താതെ അത് വിമാനം പറത്തി കളിച്ച എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നില്ല, കള്ളത്തരം. അതാ നമ്മുടെ ഷോണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ? ശ്രീദേവി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടോ? ശ്രീദേവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അലൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാ സത്യാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല. അപ്പൊ
നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലുതായി നമുക്കറിയാം അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കാണിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിൽ ടീച്ചർ എക്സാമിന്റെ പേപ്പറൊക്കെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്കി ഒരു പറത്തലും പറത്തി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും അല്ലെ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രായം. അത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത്, നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അന്നേരം റെക്കോർഡ് കളയില്ല. ദേ കീപ് ഇറ്റ് വിത്ത് us. They keep it with them. അവരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? British also felt that all important records and letters needed to be carefully preserved. അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്, അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിസർവ്ഡ്. അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്യായിരുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് സെറ്റപ്പ് റെക്കോർഡ് റൂം, ദേ സെറ്റപ്പ് റെക്കോർഡ് റൂംസ് ടു കീപ് ദ റെക്കോർഡ്സ്. ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് റെക്കോർഡ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? Then തഹസിൽദാർ, വില്ലേജ് തഹസിൽദാർസ് ഓഫീസ്, കളക്ടറേറ്റ്, കമ്മീഷണേഴ്സ് ഓഫീസ്, ലോ കോർട്ട്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള റൂം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? നമുക്കറിയാം nowadays we can, when we go to secretariat or when we go to law courts, we can see the records room. അല്ലേ? All institution, all government institution or private institution have their own record rooms. കാണാറില്ല? നമുക്ക് സ്കൂളിൽ തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു, നാളെ ചോദിക്കുകയാണ് അലന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we go to that record room and take that from the room. അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂളിലുണ്ട് അതുപോലെ. Just like that, then the British also felt that all important records must be preserved, needed to be preserved on the record room, in the record rooms. Even secretariat, collectorate, then Tahsildar's office and commissioner's office, law courts, etc. They preserved the records. Okay. Yes. Then letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and the reports that district officials prepared, or the instructions and the directives that were sent by officials at the top provincial administration. എന്താ മോനെ ഫെയ്ത്തെ? എന്താടാ ഫെയ്ത്തെ? ഇല്ല മിസ്, ഞാൻ നേരത്തെ ആക്കിയതാ മിസ്. ബ്രോക്കര് വർത്തിയിട്ട്. നീ വർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? നീ ആള് പുലിയാന്ന് എനിക്കറിയാടാ. അല്ലടാ കുരുത്തം കെട്ടാനെ? ഫെയ്ത്തെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തടാ ഫെയ്ത്തെ. അതെ മിസ്. അതേന്ന്. ഇപ്രാവശ്യം നടക്കൂല കേട്ടോ. എന്റെ പപ്പയുടെ അടുത്തല്ലേ നീ വരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നടക്കൂല എന്റെ കളിയിൽ. Okay. അപ്പൊ letters and memos that moved from one branch to the administration to another in the early 19th century. അതായത് കത്തുകളൊക്കെ, മെമ്മോസോ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. That is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് അവരെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? റെക്കോർഡ് റൂമിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാണ് എന്താ? ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്മേഴ്സ് മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു വൺ ബ്രാഞ്ച് ടു അനദർ. പിന്നെ ഇൻ ദ ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് 19th century, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തില് ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വർ കെയർഫുള്ളി കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ എങ്ങനെ കോപ്പിഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി റിട്ടൺ ബൈ കാളിഗ്രാഫിസ്റ്റ് ഈ കോപ്പി ഒക്കെ നന്നായി നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതും. എന്താ കാളിഗ്രാഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? those who specialized in the art of beautiful writing. ആരാ കാളിഗ്രാഫിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലേ? പറ, കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാരാ? നല്ല ഭംഗിയായി എഴുതുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗില് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായി എഴുതപ്പെട്ടു, നന്നായി കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ബൈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് 19th century, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി ആയപ്പം എന്ത് വന്നു? പ്രിന്റിങ്, കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം
കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റ്. അവരെ കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. ഇനി 19ാം നൂറ്റാണ്ട് മിഡിൽ ഓഫ് ദ 19th സെഞ്ചുറി പ്രിന്റിംഗ് സിസ്റ്റം, സ്പ്രെഡ് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് വന്നു. മനസ്സിലായോ? യെസ്, റെക്കോർഡ്സ് വർ പ്രിന്റഡ് ആസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും പ്രിന്റിംഗ് എഴുതേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ടേ, അത് മാറി പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ്, സർവേസ് ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സർവേസ് ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that country had to be properly known, therefore it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about to administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religious, and occupations. There were many other surveys: botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys. അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി റെക്കോർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ. റെക്കോർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് അവർ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു. പിന്നെ അവർ ചെയ്തെന്താ അറിയോ? അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദേ ഐഡന്റിഫൈഡ് സർവേസ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സർവേസ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവരെന്താ ചെയ്തത്? they were practicing surveys every 10 years. എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്തത്? conducted surveys were conducted. Therefore, to us to know the topography, soil, quality of soil, flora, fauna, ഇതിനൊക്കെ അവർ സർവേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മണ്ണിനെ സർവേ, മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി അളക്കുന്നത്, അതുപോലെ ടോപ്പോഗ്രഫി, അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഫ്ലോറ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫോണ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് സർവേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം അവർ എന്തും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കാസ്റ്റ്, റിലീജിയൻ, അങ്ങനെ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് സർവേയും ആര് കൊണ്ടുവന്നാണ്? ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്, ദെൻ സർവേസ്. എന്താ മോനെ? സർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതരണം അല്ലേ? സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതരണമാണോ? സർവേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വരുന്നത്? സർവേക്ക് വരാറില്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട്? ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ സർവേക്ക് വരാറില്ലേ മക്കളെ? എന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ എത്ര വരുമാനമുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ വീട്ടുപേരെന്താ, വീട്ടു നമ്പർ എന്താ, അച്ഛനെന്താ പണി, അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പണി ഒക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ? ഡീറ്റെയിൽസ്, വിതരണം അല്ല ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് വൺ administration produces records. Second one, surveys become important. Third one, what official records do not tell? Official records endu parayan paadilla, endu cheyan paadilla, anda parayunillathathu. Okay, from the vast corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the officials thought, what they were interested in, what they wished to preserve and for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. What official records do not tell? Official records endu parayunnilla ennaanu choichadu. They tell us what the officials thought. Adendakya parayna? Official records enda parayunnathu? Officials thought, what they were interested. എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തകന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർമാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അതുപോലെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ താല്പര്യമുള്ളത്, അതുപോലെ അവരെ പ്രോസ്പെരിറ്റി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് വിഷ് ചെയ്യുന്നത്,
wished to preserve for posterity preserve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ വിഷസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് പറയുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് tell us the official thoughts, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity, etc. For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of the people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. അങ്ങനെ ഇവർ എന്തിലേക്ക് എത്തി? ഫുള്ള് ചേഞ്ചസ് ആയല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്കോർഡ്സ്, ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് tell us official thought, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity, etc. Then they started to the use of newspaper, printing also used. Then diaries, we have diaries of people. ജനങ്ങൾക്ക് ഡയറി അറിയില്ലേ? നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഡയറീസ്. പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പിൽഗ്രിംസ് ആൻഡ് ട്രാവലേഴ്സ്, തീർത്ഥാടകരുടെയും ട്രാവലേഴ്സ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ്. ഇതൊക്കെ അവര് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ, ചെറിയ ചെറിയ ബസാറുകളിൽ, ലോക്കൽ ബസാർസിൽ ഇതൊക്കെ അവര് സോൾഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. All these sources, however, were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by trials and presents. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വന്നു, പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്നു. പേപ്പർ കൊണ്ടപ്പോ ന്യൂസ് വരാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? വാർത്തകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ 9 മണിയാകുമ്പോൾ ന്യൂസ് അവർ, അല്ലെ? അച്ഛനും അമ്മയും പറയും ഇനി സീരിയൽ വെക്കല്ലേ, ന്യൂസ് അവർ വെക്ക് പറയാറില്ലേ? ന്യൂസിന്റെ ടൈം ആയി പറയാറുണ്ട്. ആരൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്? ഇനി സീരിയൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് വെച്ചേ. അതാ വിജാസിന്റെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്. വേറെ എന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ 7:30 8 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ TV കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ? ഫുള്ള് വാർത്തയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ TV കാണാറുമില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ വീട്ടിൽ അച്ഛനും മോനും അടിയാണ്. കാരണം മോന് സിനിമ കാണണം, അച്ഛന് വാർത്ത കേൾക്കണം, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇജാസ് പറഞ്ഞ പോലെ, കൈ കാണിച്ച ഇജാസ്. അത് എന്താ എല്ലാ വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലെ? 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും മതി, നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടത് സീരിയൽ കണ്ടൊക്കെ മതി, എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് കുറച്ച് വാർത്ത കേൾക്കണം. ആ വാർത്ത 9 മണിയാകുമ്പോൾ തുറന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡിബേറ്റ് കാണാറുണ്ടോ? ചർച്ച ഇല്ലേ? എന്നെ ഇന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഇന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. ഇന്ന് 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് തുറന്ന് അതൊന്ന് കാണാം. എന്താണ് അതിന് ചർച്ച എന്നോട് നാളെ പറയണം കേട്ടോ. എന്താടാ ഷോൺ? ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കും എന്തായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്സേ TV ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തേ TV ഇല്ല? വെരി ഗുഡ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നാലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് വാർത്തയില് അവിടെ ഡിബേറ്റ് നടക്കും. അതായത് എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവർ ചെയ്ത ഇത്രയായിരുന്നു. വാർത്തകള് പേപ്പറിൽ കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം ഡിബേറ്റ്, അല്ലെ? ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് വർ ഡിബേറ്റഡ് ഇൻ പബ്ലിക്. പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വാർത്ത പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. we have heard about different issues, അല്ലെ? we are facing different issues in our society always. then നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് അവറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ടോപ്പിക്, അന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റ്. ഓരോരാൾക്കും ഓരോരാളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേക്കാറില്ലേ? യെസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിന് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കയ്യും പറഞ്ഞു, ബൈ ബൈ അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ബൈ ബൈ പറയാനായി. ഏകദേശം നമ്മുടെ ടൈമും ആയി. വി ഹാവ് 3 minutes more. ഓക്കെ, മടുത്തോ? ഹിസ്റ്ററി മടുത്തോ? ഇല്ല അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിസ്റ്ററി മടുത്തില്ല.
മക്കളെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ പൊന്നു മക്കള് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. ഹിസ്റ്ററി ആണ് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും, ഇങ്ങനെ മടുപ്പായിരിക്കും എന്നൊക്കെ മിസ്സിനും അറിയാം. 3 സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. നന്നായി വായിച്ചിട്ട് ഒരു 10 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, please read the textbook many times, and after you find out 10 1 word question and answers from the textbook. Okay, bye bye, see you, bye bye.